أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المومنین صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين صلوات اول سے آخر صبر اللهم صل على محمد وعلى محمد معصوم فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت استطاعت قدرت نہ رکھتا ہو اسے جب کہ ہم والے محمد کے خوش دلی سے ضرور کریں اللهم صل على محمد وعلى محمد اجازت ہے جی پہلی بار آپ کی بارگاہ میں حاضری کی وقت سے حاضر ہوں ممبر پہ اگر یہ پہلی بار نہیں آیا 4 مصرے پڑھ کے براہ راست اپنا ایک معیار آپ کے سامنے رکھتی ہوں سن کے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کا کیا معیار ہے جو بات طے پا جائے گی اس کے مطابق آگے بڑھ لیں گے نہ بھی بنی تو آیا بھی ہو گیا بیٹھا بھی ہو گیا پڑھا بھی ہو گیا تمام دور بھی اس جاگت کے لیے بلاتا ہے سارا اللهم صل على محمد وعلى محمد میں کہہ رہا ہوں ساری یزیدیت کو قضا بانٹ رہا ہے اور بھی اب جو مضمون آپ نے دیا تھا وہ موضوع آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میں نے تو کوئی تعارف بھی نہیں کرایا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے میں کہہ رہا ہوں ساری یزیدیت کو قضا بانٹ رہا ہے ساری یزیدیت کو قضا بانٹ رہا ہے بیٹا ہے شافیہ کا شفا بانٹ رہا ہے ساری یزیدیت کو قضا بانٹ رہا ہے بیٹا ہے شافیہ کا شفا بانٹ رہا ہے میں نے کہا میں معیار بتا رہا ہوں بیٹا ہے شافیہ کا شفا بانٹ رہا ہے اور عباس کٹے ہاتھ سے یوں دیتا ہے عارف عباس کٹے ہاتھ سے یوں دیتا ہے عارف لگتا ہے ایسے جیسے خدا بانٹ رہا ہے ایک نیا خیال میں نے لکھا کہ یکم دل حج کو اور لکھا اس لیے کہ یہاں پہ جب آپ نے یاد کیا تو یہاں پر پڑھنا ہے اور اگر اس سے پہلے یہ بات سخن گری کی دنیا میں کسی بندے نے نہیں کی ہوئی ہے ڈھیروں اچھا پڑھنے والے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ اٹھ کے بتا دے کہ آپ یہ بات پہلے سنی بھی ہے کوئی قیمت نہیں یہی آخری مصرع پڑھ کے چھوڑ دوں گا اور اگر حق بنے پھر اتنی دعا کیجیے گا کہ میں راضی ہو کے جاؤں میں کوئی تمہید کوئی تصریح کوئی نظر نہیں کر رہا چلیے میں کہہ رہا ہوں یہ طے پایا خدا اور فاطمہ کے درمیان عارف کیا سکون ہے کیا سکون یکم ذی الحج کی بات میں نے کیا پتہ نہیں اس دن کیا ہوا تھا سیدہ کا قد ہوا تھا جنہیں نہیں پتہ بتا دیتا ہوں سیدہ کا قد ہوا تھا عقد کے پیچھے ایک اسرار پڑھنا ہوا تھا عقد کا وہ کہ جس کے دل تک پہنچے وہ مجھے دعا دے دے میں کہہ رہا ہوں علی بھائی یہ طے پایا خدا اور فاطمہ کے درمیان عارف یہ طے پایا خدا اور فاطمہ کے درمیان عارف یہ طے پایا خدا اور فاطمہ کے درمیان عارف ایک بہت بڑی تاریخ بہت ساری کتابوں کے بے شمار صفحات ایک مصرے میں سمیٹ کے آپ کی چھولیوں میں ڈال رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ طے پایا خدا اور فاطمہ کے درمیان عارف کیا خدایا میرے رتبے کو حشر میں تو عیاں کر دے اور یہ دوسرے مصرے میں تھک گئے لوگ یہ طے پایا خدا اور فاطمہ کے درمیان عارف یہ طے پایا خدا اور فاطمہ کے درمیان عارف کیا حشر میں میرے رتبے کو دہر پہ تو عیاں کر دے بی بی فرماتی ہیں اسے رب نہ کہے کوئی جب ہی کف بن رہی ہوں میں اسے کف بن رہی ہوں میں اسے رب نہ کہے کوئی جب ہی کف بن رہی ہوں میں اسے رب نہ کہے کوئی
जब ही कुफ बन रही हूँ मैं फरमाती है तू इस रिश्ते के सदके में मुझे गाजी की माँ कर दे। इब्ने अली के इश्क में यूं हाथ कटाकर, आप तो सुनते हैं कि मैं बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ इब्ने अली के इश्क में यूं हाथ कटाकर, इब्ने अली के इश्क में यूं हाथ कटाकर, फिर बाबा जी दावा हो गया, चैलेंज हो गया। इससे पहले ये बात किसी बंदे से सुनी हो, कोई कीमत नहीं, कोई दाद ही नहीं, मुझे गिरबान से पकड़ के नीचे उतार देना कि बात सुनी है हमारे भाई, कीमत आपसे चाहिए। इब्ने अली के इश्क में यूं हाथ कटाकर, इब्ने अली के इश्क में यूं हाथ कटाकर उसने यजीदियत को देख छाड़ दिया है। कोई जो कटे हाथ से छाड़ने की कीमत है। इब्ने अली के इश्क में यूं हाथ कटाकर उसने यजीदियत को देख झाड़ दिया है। और पानी में अलम गाड़ना मायूब तो नहीं, पानी में अलम गाड़ना मायूब तो नहीं, क्यों गाजी ने तो हर छत पे अलम गाड़ दिया। गाजी ने तो हर छत पे गाड़ दिया। एक बात यदि मैं करना चाह रहा हूँ और लाजमी करना चाह रहा हूँ, अपनी मर्जी से आलिम दीन की बात जाती है तस्दीक कीजिएगा। आप लोहा खान डॉक्टर से ज़्यादा पढ़ते हो। लोहा खान इस बात की बहुत ही तस्दीक करेंगे, तारीफ करेंगे। जिस मर्जी आलिम दीन के पास जाए उससे जाके पूछे आले मोहम्मद के घर में सलाम का क्या मयार है। आले मोहम्मद के घर में थकना नहीं है, मैंने बिल्कुल मुख्तसर से लम्हे पढ़ के अभी सलाम करके चले आना है। आले मोहम्मद के घर में सलाम का क्या मेयार है? वो कहेगा आले मोहम्मद के घर में सलाम का ये मेयार है अंकल जी, ये आते रहे इनके लिए सलाम आता रहा, ये आते रहे इनके लिए सलाम आता रहा, ये आते रहे इनके लिए सलाम आता रहा। जो चुप है मैं उनके लिए वादे कर देता हूँ बात। मोहम्मद आए अल्लाह ने सलाम किया, अली आए मोहम्मद ने सलाम किया, सैयदा आई अली ने सलाम किया, हसन आए सैयदा ने सलाम किया, हुसैन आए हसन ने सलाम किया। बस ये आते रहे सलाम आता रहा, ये आते रहे सलाम आता रहा, ये आते रहे सलाम आता रहा। मार के अपने मजमून को छोड़ के भी नहीं जाना चाह रहा, बात भी करना चाह रहा हूँ। ये आते रहे सलाम आता रहा। मुझे नहीं मालूम कि क्या शान है अल्मा वाले की, अभी गाजी दुनिया में आया नहीं था, सैयदा कह रही थी या अली गाजी को मेरा सलाम। से याद करने अपना लिख के अपने पढ़ने गाती हूँ, अपने लिख के अपना पढ़ने गाती हूँ। आपने इतनी प्यारी कीमत दी है, मैं 4 मिनट से मजीद सरकारें बास में पढ़े तो मैं कह रहा हूँ मैं देखूँ जब तेरा परचम तो ये लगता है मुझे। अब जो बोले चुप करेंगे मुझे दुख होगा। मैं देखूँ जब तेरा परचम तो ये लगता है मुझे। फिर बाबा जी चैलेंज हो गए, इससे पहले बात किसी बंदे ने की ही नहीं। मैं देखूं जब तेरा परचम तो ये लगता है मुझे, मैं देखूं जब तेरा परचम तो ये लगता है मुझे, क्या वफा के मोती अलम में यूं जड़े लगते हैं। चले जब कभी मोती समझ आएगी फिर दाद दे दीजिएगा। मैं देखूं जब तेरा परचम तो ये लगता है मुझे, वफा के मोती अलम में यूं जड़े लगते हैं। और मेरी छत पर लगा अलम, अलम नहीं लोगो, मेरी छत पर लगा अलम, अलम नहीं लोगो, क्यों सखी अब्बास मेरी छत पे खड़े लगते। सखी अब्बास मेरी छत पे खड़े बिला तस्बीह, सरकारे वफा अल्लाह के अर्श से फर्श पे जाने लगे। एक अकीदा पढ़ और मेरी हसरत है कि इसमें मुझे उतनी कीमत मिले
تو مجھے کم از کم اپنے آنے کی تھکاوٹ کا احساس نہ ہو. ماشاءاللہ یہ بابا جی میں بات کروں مار بھائی، یہ میرے خیال ہے، تخیلات ہیں جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں خیال ہو تو اظہار خیال اچھا ہے. غازی شہنشاہ کی بات کر رہا ہوں جو بابا جی مانتے ہی ہے کہ جس نے اپنے چھت پہ نہیں اپنے ضمیر پہ غازی کا نشان لگایا ہوا ہے وہ بندہ مجھے قیمت دے. میں کہہ رہا ہوں خیال ہو تو اظہار خیال اچھا ہے. خیال ہو تو اظہار خیال اچھا ہے، اس سے الفت نہیں گر تو ملال اچھا ہے. شرمندگی کو کہتے ہیں. خیال ہو تو اظہار خیال اچھا ہے، اس سے الفت نہیں گر تو ملال اچھا ہے. گلی جاگیے گا چلے جو عرش سے غازی تو کبریا نے کہا، چلے جو عرش سے غازی تو کبریا نے کہا کیا تیرے جلال میں یہ ذوالجلال اچھا تو میں کہہ رہا ہوں غازی مولانا نے کیا کیا ہے. فرات پہ آئے، فرات پہ آ کے سرکار نے پانی ہاتھ میں لیا، پھر پانی پھینکا. یہ منظر مصائب کے شریعت اس میں خیرات میں مانگ کے فضائل لکھا ہے تو کم از کم قیمت تو مل ہی جائے گی. جتنا بول پڑے ہو مجھے اتنا یقین ہو گیا مار بھی مجھے شہر پہ اکیلا کوئی بندہ نہیں کرے گا. منظر ذہن میں بناؤ، وہ منظر آپ کی آنکھوں میں خود نہ آ جائے تو مجھے قیمت ہی کوئی نہ دینا. میں کہہ رہا ہوں چلو میں جو ہی بھر لیا عباس نے فرات. میں نے جان بوجھ کے بات کی ہے کہ میری نظر میں وہ بندہ ہے ہی نہ جو کہ یار میں نے اس سے پہلے غازی کے ہاتھ میں چلو میں فرات آ جانا سنا ہوگا. چلو میں جو ہی بھر لیا عباس نے فرات، چلو میں جو ہی بھر لیا عباس نے فرات. بابا جی کیا کیا اٹھا کے سرکار غازی اوپر لے کے آئے، اوپر لے کے آئے. منظر ذہن میں رکھیے گا ہمارے بھائی. چلو میں جو ہی بھر لیا عباس نے فرات، موجوں نے کبریائی کے احساس کو دیکھا. چلو میں جو ہی بھر لیا عباس نے فرات، موجوں نے کبریائی کے احساس کو دیکھا اور غازی سے اذن پاتے ہی بہنے لگا فرات. غازی سے اذن پاتے ہی بہنے لگا فرات. اور میں توجہ نہ مانیے گا، غازی سے اذن پاتے ہی بہنے لگا فرات. کیوں؟ فرات نے عباس میں عباس کو دیکھا. ایک مسئلہ میں نے لکھا سرکار کے ظہور پہ تھا چار شعبان. میرا دل کر گیا کہ میں وہ بات بھی کر دوں کیونکہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جگہ جگہ شاعری کو سنتے ہیں. اور ہمارے بھائی آج کل جو ہے نا کاپی پیسٹ شاعری معافی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کاپی پیسٹ ذاکری، کاپی پیسٹ شاعری بڑی کامن ہو چکی ہے. جب ایک بندہ اپنے قلم کی خیرات لگے نا تو اس کو بی سے توسل کر کے اس کی قیمت دینے کا مزہ ہی اور آتا ہے. ایک لفظ پڑھو سید بادشاہ پرچہ الماس. جنہیں چوپ تم نے سنے کہ یہ پرچہ الماس کی ہوتے ہیں. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. پرچہ الماس شریع اس کو کہتے ہیں جو گوہر نایاب ہو، بیش قیمت ہو، گوہر ہو، انمول ہو، جس جیسا اور کوئی بھی نہ ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو. میں آپ کو تھکنے نہیں دے رہا، میں چار مصرے پڑھ کے اور شاید سلام کر کے جا رہا ہوں. پرچہ الماس اسے کہتے ہیں جس کا ثانی کوئی نہ ہو. میں نے خالق کے کردگار سے پوچھا باری لہا جب تو نے علی جیسے بادشاہ کو بنا دیا تھا تو پھر سرکار عباس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو جواب مالک کے کردگار نے دیا میں پیش کر رہا ہوں. آواز آئی بے بدن ذات کا احساس بنا دیتا ہوں. بے بدن ذات کا احساس بنا دیتا ہوں. اللہ کا بدن کوئی نہیں ہے لیکن بے بدن کا احساس ہوگی کوئی نہ کوئی تو جاتے ہوئے رستے میں سوچتے دینا بہت لمبا سفر ہے. بے بدن ذات کا احساس بنا دیتا ہوں، بے بدن ذات کا احساس بنا دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے اس کو میں پرچہ الماس بنا دیتا ہوں. بے بدن ذات کا احساس بنا دیتا ہوں،
اس کو میں پرچہ الماس بنا دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میری تخلیق کے ہنر کو سرا ہے دنیا, میری تخلیق کے ہنر کو سرا ہے دنیا, ایسا کرتا ہوں کہ عباس بنا. جی فضائل ہو گیا. ایک مصرع کیونکہ آپ نے جب مجھے نام بتایا کہ اس بارگاہ کا نام جاگیر علی اکبر, تو اس کے اوپر 4 مصرے آپ کے اس جگہ کے لیے لکھے. علی اکبر بادشاہ پہ 4 مصرے. اور پھر ایک بات بھائی نے کی, علی بھائی نے بازار کی دربار جدید کی 2 باتیں, اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں. بلا تشبیہ حسین کو اللہ نے شبیہ رسول جیسا بیٹا دیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, مذاہب نہیں پڑھ رہا. حسین کو شبیہ محمد جیسا بیٹا دیا. 3 دن کے بعد مخدومہ کونین سیدہ النساء العالمین بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھائی کے پاس آگے کہا حسین اکبر مجھے دے دو, اکبر مجھے دے دو. میں نے ساری بات چھوڑ دی, اس سے مختصر باوجود میں کر نہیں سکتا. حسین نے فرمایا زینب ٹھیک ہے لے کے تو جا رہی ہے اکبر, لیکن معلوم ہے کہ جسے لے کے جا رہی ہے یہ کون ہے. آواز حسین جانتی تو میں بہت پوچھوں, میں بھی عالمہ غیر معلمہ بھی ہوں, لیکن حسین اگر آپ کی زبان سے وضاحت ہو جائے کہ میں نے جس نو مولود کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے یہ آپ کی نظر میں کیا ہے, تو حسین میری معراج ہو جائے گی. جو جواب امام حسین بادشاہ نے دیا بابا جی پھر چیلنج ہو گیا. اس سے پہلے علی اکبر کی شان میں یہ بات قلم بند ہوئی بھی نہیں ہے, ہوئی ہو تو بتا دیجیے گا. حسین فرماتے ہیں ابن علی کا ابن ہے مولا ہے ولی ہے. جاگیے گا جاگیے گا. ابن علی کا ابن ہے مولا ہے ولی ہے, ابن علی کا ابن ہے مولا ہے ولی ہے. فرماتے ہیں اکبر کا یہ مصداق ہے, یہ رمز جلی ہے. اب جاگیر علی اکبر میں بھی بیٹھ کے اکبر کا شان میں ملے تو کیا فائدہ ہوا. ابن علی کا ابن ہے مولا ہے ولی ہے, اکبر کا یہ مصداق ہے, یہ رمز جلی ہے. فرماتے ہیں اکبر نہیں شبیر نے زینب سے یہ کہا, اکبر نہیں شبیر نے زینب سے یہ کہا جس کو لے کے جا رہی ہے زینب اکبر نہیں ہے یہ تو میری ناد علی ہے. اپنے حصے میں تقریباً ساری ڈیوٹی کر چکا ہوں. ابھی علی بھائی دربار یزید پڑھ رہے ہیں, میرا موضوع دربار یزید نہیں, اور میں اس بیوی کا فضائل بابا پڑھنا چاہ رہا ہوں, عالیہ اسلام اللہ علیہ. اس کے فضائل میں ایک ہے, کیونکہ جاگیر علی اکبر میں اگر اکبر کی ماں کا ذکر نہ ہو تو شریف میرا خیال ہے کہ وہ بات پوری بنتی ہی نہیں ہے. ساری گفتگو آپ نے اس کے ذہن میں رکھنی ہے کہ بی بی سے اس نے کہا کہ اپنے اختیارات بتائیں, آپ کے اختیارات سے میں اس کی مضمون کی گفتگو نہیں چھیڑا. چلیے جب بی بی نے اپنے اختیارات بتا دیے, اپنے اختیارات بتا دیے, اپنے اختیارات بتا دیے, اس وقت یزید کے چہرے پہ ایک دفعہ پشیمانی آئی, ایک دفعہ پریشان ہوا, دھوکلا کے ایک دفعہ اٹھ کے اس نے ایک بات کہی, جو بات کہی میں 4 مصروں میں سمیٹ کے سلام کر کے جا رہا ہوں. یزید ایک دفعہ اپنے پورے دربار میں نگاہ دوڑا کے کہتا ہے اسرار ولایت کی گرہ کھول رہی ہے, اسرار ولایت کی گرہ کھول رہی ہے, اسرار ولایت کی گرہ کھول رہی ہے, میزان کو میزان میں یہ تول رہی ہے. علی بھائی میں آپ کے مصائب کے موضوع کو فضائل میں پڑھ رہا ہوں. بی بی کو جدید کہتا ہے اسرار ولایت کی گرہ کھول رہی ہے, میزان کو میزان میں یہ تول رہی ہے. اور سن کر تیرا خطبہ کہا یزید نے لوگوں, سن کر تیرا خطبہ کہا یزید نے لوگوں, دیکھو کہیں زہرا تو نہیں بول رہی. دیکھو کہیں زہرا تو نہیں بول رہی. میں نے ہماری ڈھیر ساری کتابیں بی بی کے فضل سے پڑھی, میں پڑھ کے آج تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کوفے اور شام کے نجس حرام زادوں نے علی کے بیٹوں کو زیادہ مارا ہے یا علی کی پردہ دار بیٹی کو.
मदनीयत रखा। अली के बेटों को ज्यादा मर है या अली की बेटी? मैं सिर्फ एक हुक्म है मुझे, मैं उस पर पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके बाद के फलाने मुस्लिम के मसाइल। बिला तशबीह दरबार वली से इमाम हुसैन वापस आगे कहा, अब्बास अब मदीने के हालात हमारे लिए साजगार नहीं। गाजी बोला क्या करना है? अब्बास हम मदीने से पूछ करेंगे। अब्बास एक फहरिस्त तैयार करो जिसमें सब जाने वालों के नाम लिख दो। आपके क्या करेंगे? एक फहरिस्त तैयार करो, फहरिस्त में जाने वालों के नाम। चलिए मैं मुफस्सिर ये मजमून बोलूँ, मार भाई हूँ मैं सबसे छोटा जाकर, मुझे कम अज़ कम 1 घंटा चाहिए, लेकिन मैं 2 से 3 मिनट में ये बात करके अपने मौजू की तरफ बढ़ जाऊँगा। फहरिस्त में सरकार अब्बास लिखते कैसे थे? देखते जिससे मातम करने मेरी जान। ऊपर लिखते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे लिखते नस्रु मिनल्लाह व फतहुन। अंदाज बदला इमाम हुसैन ने। अब्बास ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही रहने दो, नीचे लिखो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मोला लिख दिया, क्या लिखना है अब्बास? पहली लिखो शोहदाए करबला। अब्बास ने लिखा शोहदाए करबला। मौला पहला नाम किसका? ये जो मैंने गाजी मौला का फजाइल पढ़ा ना, मैं अब देखूंगा कि किसके दिल में गाजी मौला का कर्म है। गाजी मौला फरमाते हैं मौला पहला नाम किसका? अब आ रही अब्बास लिखो हुसैन इब्ने अली, 9 दिन का रोजादार 3 दिन का प्यासा। गाजी मौला ने लिखा। दूसरा नाम लिखो अब्बास बिन अली, चुप का खुदा। अब्बास की चुप अवनी वो चुप है जो आलिया का पर्दा ले गई है। अब्बास बिन अली, बस औलाद अकील के नाम लिखवाए, औलाद हसन के नाम लिखवाए, औलाद अली के नाम लिखवाए। गाजी मौला ने कहा मौला फहरिस्त तैयार हो गई। अब आ गई अब्बास, तुम्हें किसने कहा फहरिस्त तैयार हो गई? मौला आप किसके नाम लिखने हैं? अब्बास अब सरनामे में एक उन्वान लिखो, शोहदाए करबला लिख लिया। अब लिखो असीराने कूफा और शाम। गाजी मौला ने असीराने कूफा और शाम लिखे। बादशाह पहला नाम किसका लिखना है? अब आ गई जैनब बिन्ते अली, बेमकना और चादर। गाजी के हाथ का पे कलम छूटा। अब आ गई बादशाह मेरी कलम में ये जसारत नहीं, मैं आलिया का नाम लिखूं। अब आ गई अब्बास, मैं हुसैन होने के नाते हुक्म दे रहा हूँ, आलिया का नाम तूने लिखना है। जो मातम करना चाह रहे न्याज़े बोला, एक जानी मेरी तरफ देखना। अब्बास ने अपना तहरीर का अंग बदला। गाजी ने एक हाथ आंखों पे रखा, जैनब का जे कहीं लिखा, ये कहीं लिखा, नून कहीं लिखा, बे कहीं निकला। आप चुप करके सुन रहे हैं, हुसैन की चीख निकली। आवाज़ आई वाह अब्बास, जैसे जैसे जैनब ने सब्र करना है, तूने वैसे वैसे जैनब का नाम लिख दिया। 36 शेर। मालिक के नून की आवाज़ मौजू शरी मुझे इब्रान ने मुश्किल कर दिया। बड़ा मुश्किल तरीन मौजूद है। हमारे भाई हम लोग अक्सर समझते हैं कि शायर मसाइब आले मोहम्मद में सिर्फ करबला किया है इमाम हुसैन। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे छोटी औलादों वाले बैठे हुए आपके सामने हाथ जोड़ के बात करेंगे। कुछ कहना चाह रहे? कुछ कह रहे हैं आप? छोटी औलाद वाले शरीफ कीमत दीजिएगा। बिला तस्बीह ज़माना हुए जनाब मुस्लिम के साथ थे फलानी मुस्लिम, तफसीलात में नहीं पढ़ा। एक बात करके तमहीद में फिर मैं बराह रास्त मसाइब में आ रहा हूँ। 2 बेटे सरकारे अमीर मुस्लिम के सरकार के साथ, एक का नाम मोहम्मद, दूसरे का नाम इब्राहिम। तेरी छोटे बेटे की उम्र 5 साल, बड़े की उम्र 7 साल। जब हुजरे में से रवाना हुए हैं ना, तो जनाब मोहम्मद चूँकि बड़े थे वो बाबा के पास चले गए। जनाब इब्राहिम ने आने में थोड़ी सी ताख़ीर कर दी। मैं पहला मसाइब का फिक्र आपकी जमात को हवाले कर रहा हूँ। जनाब मेरे मुस्लिम ने जब ताख़ीर का वजह पूछी ना, जब बेटा आया, आपकी का बेटा आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अल्लाह करे वो बंदा शिया ना हो जिसका सीने पे ना आ सके। बेटे ने बड़ी मासूमाना दस्ते अदब जोड़ के कहा, बाबा अम्मा मुझे इतनी देर से सिखा रही थी कि बेटा कमीज के बटन कैसे खोलते हैं, कमीज उतारते कैसे। ये बटन में सारी बच्चों की नहीं, उसका उसमें चोरी होती है, तनावे होती है।
10 में होते बस कूफा है। जैसे भी अमीर मुस्लिम की गुर्बत, मैंने अमीर मुस्लिम नहीं पढ़ना, बस यानी अल्लाह करे किसी बात को, ये ऐसी बात को ये वक्त देखना पड़े ही ना। काजी शुरी अल्लाह लानत करे इस कुत्ते पर, इसको अपने 2 छोटे बच्चे देखे। अमीर मुस्लिम ने कहा काजी तू तो जानता है वक्त का मलूम मेरे कत्ल के पीछे पड़ा हुआ, काजी एक रात के लिए मेरे बेटे को पनाह दे दे, एक रात के लिए मेरे बेटों को पनाह दे दे, मेरी तमीर खत्म, मैं सरकार मुस्लिम की जोड़ी का पहला फिक्रा मसाइब का अर्ज कर रहा हूँ। काजी शरी ने कहा मुस्लिम आप तो जानते हैं कि मलून वक्त को अगर मुखबरी हो गई तो वो मुझे कत्ल कर देगा, इससे बड़ी गुर्बत सरकार अमीर मुस्लिम की है कोई नहीं मेरे पास। काजी शरी के हाथों में बच्चों के हाथ हवाल करके जनाब मुस्लिम कहते हैं काजी तू इतना तो कर सकता है ना कि जब तक मैं गली का मोड़ नहीं मुड़ जाता मेरे बच्चों के हाथ अपने हाथ में रख, जैसे ही मैं मोड़ मुड़ जाऊं फिर बच्चों के हाथ छोड़ दे, फिर कूफे की गलियां जाने मेरे बच्चे जाने। बस एकदम बच्चे रवाना हुए शादी कैद हो गए, जिंदान में कैद हो गए। दारोगे का नाम मशकूर लिखा किताब, मशकूर मोमिन था, इसे नहीं मालूम था कि जो कैद हुए हैं वो आले रसूल में से। ये चांद रात, जो अभी चांद रात होती है, ये चांद रात को अपने घर आया, इसकी एक बीवी 2 बेटियां अपने घर आए। मैंने सारा मजमून छोड़ दिया ताकि मैं जल्दी से नतीजे पे पहुंच जाऊं। ये घर है, आके देखा घर में शोक का माहौल है, बेटियों ने बाल खोले हुए हैं, इसकी मस्तूर ने चादर उतारी हुई है, सर में खाक है, आस्तीनें उल्टी हुई हैं। मस्तूर कहता है चांद रात है, सुबह ईद है, तुम लोगों ने शोकबार माहौल क्यों बनाया हुआ है। बीबी कहती है मस्तूर तू बता ना बता, लेकिन आज रात से जब से मगरिब हुई है कोई बुरके वाली बीबी हमारे शहर में फिरती है। मशहूर ने कहा उसकी निशानी क्या है, आवाज़ उसका एक हाथ पहलू में है और क्या कहती है दुनिया ईद मना रही है, मेरे बच्चे जिंदान में है, दुनिया ईद मना रही है, मेरे बच्चे जिंदान में है। मशहूर बता कैद में किनको डाल के आया, आवाज़ें 2 अरबी शहजादे हैं, हसब नसब मालूम नहीं, बस एक दफा मशहूर जिंदान में आया। जिंदान में आके देखा क्या शरी, ये फिक्रा मैं जानबूझ के यहाँ पे कह रहा हूँ, ये तफसीलात पढ़ी नहीं जाती इसकी भाई। 2 शहजादे, बड़ा जख्मी है, छोटा बीमार है। अल्लाह करे ये बात किसी के तो दिल तक उतरेगी नहीं यार। बड़ा जख्मी है, छोटा बीमार है। आपका हक बनता मुझसे सवाल करें, बड़ा जख्मी है तो छोटा क्यों नहीं, छोटा बीमार है तो बड़ा क्यों बीमार नहीं। ये मलून जब भी तमाचे मारते बड़ा छोटे के आगे अपना गाल कर देता, कहता है ये मेरे बेटों की जाए, इसे ना मार, इसके हिस्से के तमाचे मुझे मार ले। बस मशहूर आया, छोटा बीमारी की वजह से आश खा के जमीन पे गिर गया था। इसने कहा मशहूर मुझे मेरा भाई जगा के दे, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, मुझे मेरा भाई जवाब नहीं देता। मशहूर ने हिलाया, मशहूर ने कहा सांसें चल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। बड़ा शहजादा मशहूर के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं तेरे घर में कोई पर्दादार है, कहता है हाँ, कहता है एहसान कर, पर्दादारों को घर से लेके आ, मुझे भाई जगा दे, जन्नत की जमानत मैं देता हूँ, जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। ये घर से अपनी पर्दादार को लेके आया, बाबा जी बेटी बन के, माँ बन के, उसने छोटे बेटे का सिर अपनी झोली में रखा, उठ के कहा, उससे कहा जाग बेटा, माँ ईद मांगने आई है। जाग बेटा, माँ मिलने आई है। शहजादे ने आंखें नहीं खोली, छोटी बहन करीब आई उसकी, उसने आके तलियां चसी और आवाज दी भैया जाग, छोटी बहन मिलने आई है। शहजादे ने आंख नहीं खोली। फिर एक तीसरी बेटी जो उसकी थी वो पास आई, उसने कहा ऐसे नहीं जागेगा, उसने कहा शहजादे जाग, बहन ईद मांगने आई है, बहन ईद मांगने आई है। इधर जब छोटे शहजादे की आंखें खुली, आवाज आई अम्मा तब आई है जब बाबा मारा गया, बाबा तब आई है जब बाबा मारा गया। बस शहजादे कैसे निकले, मशहूर ने जिंदान से रिहा किया, यानी कैसे निकले, पूरी रात कूफे के गिर्द चक्कर लगाते रहे। सुबह जब सूरज तुलू हुआ, जहां से भागे थे वही आके खड़े हो गए।
जहाज से भागे थे, वही आके खड़े हो गए। मेरी किताब लिखती है कि ये दरख्त का सहारा लेके एक दरख्त पर चढ़ गए। इधर एक मोमिना उसकी करीब पानी भरने आई, उसने बहते दरिया में 2 चांद जैसे टुकड़े देखे। अपने आप से कहती है कि दिन के वक्त तो चांद कभी नमूदार नहीं होता, ये कौन चांद है जो ऊपर बैठे हुए हैं। मुखातिब हो के ऊपर शहजादों से कहती है, मेरे बच्चों तुम बताओ तुम कौन हो। मेरी ये तबहीर मैंने इसलिए बांधी कि मेरा फिक्रा ज़ाया ना हो। छोटे शहजादे ने गाल पे हाथ रख के कहा, जिसको बताते हैं वो ही तमाचे मारता है, जिसको बताते हैं वो ही तमाचे मारता है। आवाज ही पहले बता, जामन दे तो कुछ नहीं कहेगी। चली गाजी बोला कि इसका फिक्रा पढ़ रहा हूँ। इस मोमिना ने सर पे चादर रखी, मदीने की जानिब मुंह किया, हाथों को उठा के कहती है, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह मिल्लते अला रसूलिल्लाह। तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरा अलमोबाला गाजी जामन हो गया, मेरा गाजी जामन हो गया। गाजी का नाम सुना, आवाज है जिस गाजी को जामन किया है हम उसके भांजे हैं, हम उसके भांजे हैं। बस ये बच्चे कैद हुए। एक दफा हारिस ने पकड़े, मैं सारा मजमून छोड़ के हारिस एक दफा इन्हें दरिया के किनारे लेके आया, दरिया के किनारे लेके आया, दरिया के किनारे लेके आया। एक अंग इन बच्चों का शरीर ऐसा है जिस मसाइब की जहद में ये इमाम हुसैन से भी आगे निकल गए। अल्लाह करे कोई तो बंदा सुने ना यार। इससे पहले नागरी में ये बात हुई नहीं कि फलाने मुस्लिम के ऊपर इमाम हुसैन को जब अपने मकतल में जा रहे थे, इमाम हुसैन जिस जगह पे ये अपनी ज़ावार से गिरे हैं उस मकाम को मकाम में इमाम साहिब उस ज़बान कहते हैं। वहाँ से लेके अपनी जाए शहादत तक 9 मील का फासला इमाम हुसैन ने कैसे तय किया। फौज अशकिया में से 2 हरामजादे सामने आए, एक का नाम साले बिन वहाब, एक का नाम शिमर जिलजोशन। इन दोनों कुत्तों ने अपने निजस हाथ हुसैन की जुल्फों में डाले, हुसैन को घसीट के ये जाए शहादत पे लेके आए। लेकिन जब हुसैन मौला को जाए शहादत पे लेके जा रहे थे, मौला के हाथ खुले थे, मुस्लिम के बच्चों के हाथ फंसे थे, जुल्म उसके हाथ में थी, इसने जाके जुल्म किया। बशरी इसने जुल्म किया। कहते अपनी कमीज़ें उतारो, अपनी कमीज़ें उतारो। फिर आपके लिए रुक के अपनी कमीज़ें उतारो। और ये नामा मजलिसी ने लिखा है कि कम अज कम ये तिफलान मुस्लिम 3 शोरों के मसाइब के बारे। और ये सुनो, और मैं सलाम करके जा रहा हूँ, गिरिया जितना होता है मुकद्दर में वो हो गया। ये लाहौर वाली बीपी केस का मैं जुमला पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं पहला मसाइब इसका ये है कि जितने तमाचे सकीना को करबला से शाम तक लगे, हारिस मलून ने उतने तमाचे एक रात में इन जोड़ी को कोई तो होगा ना जिसकी देर तक बात होती है। जितने ताज़िया ने सैयद सज्जाद को बाजार 1600 मील पे बंद में लगे, उतने ताज़िया ने ये घर से लेकर दरिया तक इन बच्चों को मारता आया। तीसरा जुल्म वो कहते हैं जिसका वारिस है हसने मुश्तबा के मसाइब का वारिस है। बस यानी मैंने सारी बात छोड़ दी, मैं एक बात करके और जा रहा हूँ। शरीफ जो जंजीर तक बैठे हुए ना मेरे सामने, जब हम जंजीर मारते सीधे होता क्या है, खून रिस रिस के कमीज जख्मों में चिपक जाती है। अल्लाह करे के बाद कौन जाए जैसे मैं पहुंचाने जा रहा हूँ, बीबी मुझे ताकत दीजिएगा। जख्मों में कमीज चिपक जाती है, शायद ये उतारना मुश्किल होता है। इधर इस मलून ने कहा कमीज उतारो। खुदा की कसम इन बच्चों को कमीज उतारने में कबाहत कोई नहीं थी, जुल्म इतना था जख्मों में कमीज फंस गई, जख्मों में कमीज फंस गई थी। उतारे तो कैसे उतारे, बड़े ने अपनी कमीज उतारी, छोटा देखता रहा। इस मलून ने तमाचा मारा, छोटा 4 कदम गिरा है, उठ के कहता मार पे शक्ल है, लेकिन इससे पूछ रहे मुझे पहनाती माँ थी उतारती बहन थी। इसने जिबा किया बच्चों को, जिबा करके इसने दरिया में नहरे फेंके।
لاشیں دریا میں پھینکے، لاشیں دریا میں پھینکے، شہری فطرت کے منافی کام کیا ہے، لاشوں نے پانی کے مخالف سمت چلنا شروع کیا۔ اس ملعون نے دیکھا کہ یہ تو آل محمد کا معجزہ ہے، اس نے اپنے چلو میں سے تیر نکالا، بہتی ہوئی لاشوں پہ اس نے تیروں کی بارش شروع کی۔ کوئی پردہ دار بیوی تھی جو کہہ رہی تھی کوئی میرے بچوں کو اس کے تیروں سے